Hello everyone, myself Ravi present in front of you all. Today we will start with the new lecture. The topic is thermoelectricity. Yes, today we will be reading about the thermoelectricity, and before reading about the topic we will be knowing something about the topic. That is, we will read in this topic about the Seebeck effects, Peltier effect, thermocouples, Thomson's effect. These all things we will be knowing about in this topic. So without delay I would like to start the topic. Yes, so today's topic is thermoelectricity. In this chapter we will read about the thermocouple, Seebeck effect, Peltier's effects, Thomson's effects. All those things we will be completing in this chapter, right? So first of all, thermocouple. What is thermocouple? All right, what is thermocouple? So thermocouple means, suppose यहाँ के छ भनेपछि आइरन को वायर छ र कपर को वायर छ हैन, र हामीले एउटा डिभाइस जहाँ चाहिँ दुईवटा डिफरेन्ट नेचर्स का वायरलाई हैन के गर्छौं भनेपछि इन्ड टु इन्ड मा जोडेर राख्ने है। थर्मोकपल्स भनेको के हो त? थर्मोकपल्स भनेको एउटा डिभाइस हो जसले के गर्छ त दुईवटा वायर्सलाई के गर्छ इन्ड टु इन्ड कनेक्ट गर्छ है। यो वायरलाई र यो वायरलाई, टु वायर्सलाई, कपरको वायरलाई र आइरनको वायरलाई के गरेको छ इन्टरकनेक्ट मिन्स इन्ड टु इन्ड कनेक्ट गरेको छ हैन। त्यो डिभाइस नै के हो त थर्मोकपल्स हो। सो आफ्टर नोइङ दिस अबाउट थर्मोकपल्स वी विल प्रोसिड टुवर्ड्स सीबेक इफेक्ट। सो व्हाट इज सीबेक इफेक्ट? सो हामी अब सीबेक इफेक्ट भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझौँ। सो Seebeck effect means the production of the EMF, electromagnetic force, the production of EMF by maintaining a difference of the temperature between junction of thermocouples. What does the Seebeck effect means? The production of EMF produced by maintaining the difference, gap difference maintain गरेर of the temperature, के को टेम्परेचर को बिट्विन के को त जंक्शन को, बिट्विन जंक्शन्स, जंक्शन कस्तो जंक्शन्स अफ द थर्मोकपल है। के भयो त यहाँ EMF प्रोड्युस भयो मेन्टेनिङ द डिफरेन्स अफ द टेम्परेचर बिट्विन द जंक्शन्स है। जंक्शन्स को बिट्विनमा डिफरेन्स मेन्टेन गरेर थर्मोकपल्सहरु नै के भयो त मुभ गर्नुलाई नै के भन्छ त के हो त सीबेक इफेक्ट हो है। हट बडी बाट कोल्ड बडीमा के भयो त थर्मोकपल्सहरु EMFहरु प्रोड्युस भयो र मुभ भयो भने त्यो नै के हो त सीबेक हो इफेक्ट हो है। त्यसैगरी सीबेक इफेक्ट के हो त त्यसमा के हुन्छ त हट बडी, हट जंक्शनबाट कोल्ड जंक्शनमा जब थर्मोकपल्सहरु मुभ हुन्छन् त्यसलाई नि त्यो के हो त तब के हुन्छ करेन्ट स्टार्ट्स टु फ्लो। यस, देन व्हाट ह्यापन्स? करेन्ट स्टार्ट्स टु फ्लो. So what we say is that Seebeck effect is called the reversible effect. Alright, Seebeck effect is therefore called as the reversible effect. What we see here is Seebeck series. In the Seebeck series, while moving from the here antimony to bismuth, what happens here? What the conclusion we see from the Seebeck effect is that further the elements of the series, yes, further the elements of the series are selected for the thermocouples, more thermo EMF is produced. Yes, the further the gap maintains between the elements, the thermocouple is produced in more amount. Yes, these are the conclusions. In the same way, maximum thermo EMF, yes, maximum thermo EMF कहाँदेखि कहाँसम्मको म्याक्सिमम थर्मोवेभ हुन्छ त फर्दर एलिमेन्ट्स यहाँ को छ त फर्स्टमा यहाँ एन्टिमनी, लास्टमा बिस्मुथ। सो एन्टिमनी र बिस्मुथ यो के हो त फर्दर एलिमेन्ट्सहरु है, दे आर टु फर्दर। सो म्याक्सिमम डिस्टेन्स छ तिनीहरुमा। सो के भयो त मोर थर्मो इएमएफ इज जेनेरेटेड। यस, त्यसैगरी अर्को कन्क्लुजन इज दैट करेन्ट फ्लोज फ्रम मेटल कमिङ फर्स्ट, राइट? करेन्ट फ्लोज फ्रम मेटल कमिङ first in the series to the metal coming later through the cold junctions. Hot junctions बाट cold junctions मा आउने metal मा के हुन्छ त current flows गर्छ in series. So how we recall is that त्यसको लागि हामीले के mnemonics use गर्छौं त ABC है, means current flows antimony to bismuth by cold junctions.
current flows antimony to bismuth via cold junctions. Alright, ABC, current flows antimony to bismuth via cold junctions or through cold junctions. Same way, the second mnemonics is hot coffee. Hot coffee means coffee. Hot coffee means Cu, copper and iron, right? So current flows from copper to iron via hot junctions, means through hot junctions. Current flows from copper to iron through the hot junctions, and current flows antimony to bismuth via cold junctions. Alright, so त्यसपछि हामी यसको चार्ट्स हेरौँ है त. सो यसको प्याराबोलिक चार्ट्स हामीले हेर्दाखेरि यहाँ के हेर्छौँ भनेपछि नि है, यहाँ प्याराबोलिक चार्ट्समा हेरौँ. हियर यहाँ के छ, द स्टार्टिङ QC means theta C. Theta C denotes temperature of the cold junctions. In the same way, theta N in the यहाँ हामीले ग्राफ प्लट गर्यौं है. After plotting the graph, what we see is from the starting point to the ending point in the middle, we see there at the certain points के भयो त E maximum भयो है. That is called thermo EMF. र त्यही मिड पोइन्टबाट हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गरेपछि के भयो त, द सेन्ट्रल पोइन्ट, यस स्टार्टिङ र इन्डिङको बिचमा जुन म्याक्सिममबाट ड्र गरेको परपेन्डिकुलर लाइन छ त्यसले के भन्छ, न्युट्रल टेम्परेचर है. द्याट इज द न्युट्रल टेम्परेचर. सो एन्ड द फाइनल इज थीटा आई, द्याट इज टेम्परेचर अफ इन्भर्सन है. यो के हो त, टेम्परेचर अफ हट जङ्सन्स. सो यति कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौँ के भनेपछि यहाँ थर्मो इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमा हामीले के बुझ्यौँ कि थर्मोकपल्स छ जहाँ कि के हुन्छ त, एउटा डिभाइस छ जहाँ कि दुईवटा डिफ्रेन्ट नेचर्सका के हुन्छ त वायर्सलाई इन्ड टु इन्ड जोड्ने काम गर्छ है. इन्ड टु इन्ड जोड्ने काम गर्छ र त्यहाँबाट के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ. त्यो नै के हो त, थर्मोकपल्स हो. त्यसपछि हामीले सिबेक इफेक्ट पढ्यौँ. सिबेक इफेक्टमा के पढ्यौँ भनेपछि the production of the EMF maintaining the difference between the temperature of the junctions, right, of the thermocouples. So hot junction बाट cold junction बाट copper बाट iron बाट copper तिर hot बाट cold तिर के भयो त, thermo EMF प्रोड्युस हुँदाखेरि के भयो त, करेन्ट फ्लो हुन्छ. र त्यसैले सिबेक इफेक्ट के हो त, रिभर्सिबल इफेक्ट हो. त्यो जति ग्याप डिफरेन्स बढी हुन्छ त्यतिकै के हुन्छ त, farther the elements of the series are selected for the thermocouples, more thermo EMF is produced है. मोर थर्मोएफ प्रोड्युस्ड हुन्छ. त्यसैले म्याक्सिमम थर्मोएफ भनेको एन्टिमोनीदेखि बिस्मुथतिर हुन्छ. एन्टिमोनी एन्ड बिस्मुथमा के हुन्छ त, एन्टिमोनीदेखि बिस्मुथमा के हुन्छ, म्याक्सिमम थर्मोएफ हुने गर्छ है. त्यसै गरी करेन्ट फ्लोज फ्रम मेटल कमिङ फर्स्ट इन द सेरिज टु मेटल कमिङ ल्याटर थ्रु द कोल्ड जङ्सन्स है. यसलाई हामीले कसरी याद गर्छौँ भने हामीले निमोनिक्स बनाएका छौँ. @ABC means current flows antimony to bismuth via cold junctions. In the same way के भन्छ भने हामीले अर्को पनि निमोनिक्स बनाएका छौँ. @hot coffee, that is hot coffee means current flows from copper to iron through cold junction है. त्यसै गरी हामीले प्याराबोलिक ग्राफ पनि हेऱ्यौँ. र प्याराबोलिक ग्राफ बनाएर यहाँ हेर्दाखेरि हामीले टेम्परेचर अफ कोल्ड जङ्सन्स फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट, त्यसै गरी एउटा एन्डिङ पोइन्ट द्याट इज टेम्परेचर अफ द इन्भर्सन्स, र जहाँ एउटा सर्टेन पोइन्ट्समा गएर म्याक्सिमम हुने गर्छ द्याट इज द थर्मो EMF. त्यो नै के हो त, थीटा एन. त्यहाँ के हुन्छ त, त्यहाँबाट आएको परपेन्डिकुलर लाइन त्यसलाई हामी के भन्छौँ, न्युट्रल टेम्परेचर भन्ने गर्छौँ है त. Take a break. Time's up.